कोई भी सवाल हैगा, चाहे तुसी कैनेडा जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, यूएस ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ प्लीज़ टीवी की आवाज़ घटा के कॉल करियो। सो मैं शुरुआत जी यूके तो करना चाहांगी, यूके दी हुण इस टाइम दी की सिचुएशन चल रही है, इनटेक खास करके बच्चों नूं किहड़ा मिलेगा? देखो यूके जिहड़ा हैगा सिर्फ एक इहो जी कंट्री सी जिहड़ी सारियां कंट्रीज ने जदों दरवाजे बंद कीते, सिर्फ एक यूके इहो जी कंट्री है जिहने अपने दरवाजे हुण तक खोले हुए हैं। ते अगले मेरे ख्याल च अगले इनटेक्स दे विच भी यूके जिहड़ा हैगा लगातार वीज़ा दिंदा रहेगा, जो सानू हुण तक दे जेडे सिर्फ असी एस्टीमेट ही ला सकते हैं। ठीक है जी। एंड सैकेंडली यूके जेडी कंट्री हैगी है इहदे विच इनटेक दी जे असी गल करिए तां इस टाइम ते फैबररी इनटेक भी अवेलेबल है साडे कोल कुछ यूनिवर्सिटीज़ दा, मार्च भी है ते नैक्सट जेड़ा हैगा साडे कोल मे इनटेक दे लई एप्लीकेशन असी प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, ते पर किद्दां दे बच्चे नूं तुसी कहोगे कि वो बच्चा हुण एलिजिबल हैगा यूके जाण दे? यूके एक्चुअली ये है भी सब तो पहला तां इस टाइम ते बहुत लीनियंट चल रही ने यूनिवर्सिटीज़, जेड़े बच्चों दे एकेडमिक्स लो ने 5.5 बैंड्स हैगे ने या बच्चे यूकेवीआई दा एग्जाम दे रहे ने, ओदे विचों अगर मिनिमम वो 5 बैंड भी लै सकदे आ या लै रहे ने तां वो बच्चे भी यूके यूनिवर्सिटी दे विच अपना बैचलर डिग्री और मास्टर्स प्रोग्राम दोनों प्रोग्राम्स के लिए बच्चे एलिजिबल ने। ओके जी। अच्छा, यूकेवीआई तो आईएलटीएस पीटी तीनों बच्चों को ऑप्शन मिल जाती है, खास करके जो यूके। बिल्कुल ते बेस्ट केड़ी हैगी बच्चों को, की तुसी सुजेस्ट करोगे कि आह ऑप्शन जेकर तुसी चूज करोगे तो वीजा चांसेस भी बढ़नगे, या फिर आपां गल करिए कि पंजाबियों लिए ईजी केड़ी हैगी है? देखो मैम, यूके दे विच तीनों ही एक्सेप्टेबल है। अगर असी गल करिए आईएलटीएस पीटी या यूकेवीआई एग्जाम, वो तो है ही यूके दे लिए है। ठीक है। सो मेजॉरिटी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵੀਆਈ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ 5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 5 ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। सो बिल्कुल जी। सो मौका मिलता जी यूके दे विच किते ना किते हजे आपां कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लीनियर चल रही है कंट्री। सो तुसी अप्लाई करना चाहुंदे हो, फैब इनटेक तुहानूं मिल जांदा हैगा, ते जल्द तो जल्द तुसी कॉल्स करके जिहड़ा हैगा वो अपने सवाल पूछो, या फिर आप कह सकते हैं कि जेकर तुसी कॉल्स तुहाडियां शो दे विच बाय चांस 1% नहीं मिल पाती तो तुसी शो तो बाद भी कॉल कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स नूं कंपनी दे नाल शेयर कर सकते हो। जरूर जी, असी तो यही उम्मीद करांगे कि तुसी फैब दे विच ही पहुंच जाओ अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन ते। सो सवाल लैने आ जी पहले कॉलर। हेलो हेलो जी, टीवी दी आवाज घटा लो प्लीज। हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो? मैं अगमीश कर रहा हूँ जी। हाँ जी जी, कित्थों गल कर रहे हो ते की सवाल है? मैं संगोला मोगा तो कर रहे हैं। हाँ जी, दसो सवाल की है? हेलो जी, टीवी ते प्लीज आवाज ना सुनो, फोन ते गल करो। हाँ जी मैम, मैं मोगा तो आए, मेरे मैम बैंड ओवरऑल 6.5 ने। एक मॉड्यूल विच मैं 5.5 ने, वो पूछना सीगा कि कनाडा ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 5.5 ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ 10th ਔਰ +2 ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 12th ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ +2 ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਨੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 10th ਔਰ 12th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ 12th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ 89.2 ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ 10th ਚੋਂ? 10th ਚੋਂ ਮੈਂ 85.5। ठीक है। तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? लविश। ओके, लविश ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਂ 5.5 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇ ਇਨਟੇਕ
ਇਨਟੇਕ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਚ ਮਿਲੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ 3 to 4 ਮੰਥਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ 3 to 4 ਮੰਥਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣੇ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜੀ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਨੈਸਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਟੇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਫਰਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਚੋਂ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਫਰ ਕਰਤਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚਲੋ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਬਰਨਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਆਕਾਸ਼। ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਾ ਮਈ ਚ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰੀ ਸੀ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਈ ਚ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਓਕੇ। ਕਿਸ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੌਂਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ? ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਕਰਾ ਸੀ ਸੈਂਟ ਕਲੇਅਰ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੈਂਪਸ ਸੀਗਾ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੈਂਪਸ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਡੇਟਸ? ਮੈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 80% ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 20% ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਸੀ ਕੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਆਇਆ, ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥਰਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਟ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अपनी सेफ्टी और प्रिकॉशंस बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੈਣ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਗਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੋ ਹਜੇ ਡਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੂਥਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ 50% ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਵੀਜ਼ਾ ਟਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਡ੍ਰੀਮ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਵੀਜ਼ਾ ਟਿਪ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੈਮ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 10-20% ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो? मैम मैं पंजाब ਦੀ फोटो गल कर रही हूं। हाँ जी दसो जी, की सवाल है?
हाँ मैम, मैं ये कंफर्म करना चाहूंगी कि विदाउट IELTS वर्क परमिट से अदर कंट्री अलाउड हैगा ਹੁਣ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ मैं रिक्वेस्ट करदी हां जिन्हां ने स्टडी वीज़ा ते जाना हैगा ओही कॉल करन। अच्छा जेकर मैं हुण गल करा आपां कैनेडा दी गल कर लैने हैगे आ। कैनेडा दे विच एक भरम है, समझ नहीं आउंदा GIC नु लैके, है ना। GIC दसो कितनी क इंपॉर्टेंट है कैनेडा? देखो GIC तो बिना बच्चा करेगा की, क्योंकि कुछ कंसल्टेंट कहंदे विदाउट GIC जा सकदे हो। बिल्कुल ओ बिल्कुल एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके हाँ, नो डाउट पिछले अगर तुसी प्राइवेट कॉलेजेस च अप्लाई करदे हो, तुसी DLI अप्रूव्ड सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस च अप्लाई करदे हो, नो डाउट उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ GIC रिक्वायर्ड नहीं है। बट ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ GIC ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ GIC ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਔਰ $10,200 ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ 20 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ GIC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾ GIC ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ GIC ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਓ। GIC ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ GIC ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GIC ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਐਡਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਲੱਖ ਚ ਤੁਸੀਂ US ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਐਡਸ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 3 ਮੰਥ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਮੋਡ ਆਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨਾ $350। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ आफ्टर वीजा जाएगी। ये बच्चे कोले ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी से तुसी 3 मंथ्स दी फीस पे कर सकते हो, तुसी 6 मंथ दी कर सकते हो, अगर तुसी चाहते हो तुसी साल दी फीस भी पे करके जा सकते हो। मैं लगता है कि यही ऐड लगा दी गई एम्बेसी फीस और उन्होंने अपनी फीस मिलाम लो के 3-4 लाख। मोर ओवर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ USA 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ US ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ I-20s ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। I-20 ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 15 to 20 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ I-20s ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਚੋਂ अच्छी यूनिवर्सिटीज चो नहीं मिल रही और एप्लीकेशंस भी जेड़ियां हैगियां ने ओ मई तो बाद
ਮੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਨਟੇਕਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਟੇਕਸ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਐਡ ਵੀ ਚਲਾਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 30-40% ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੈਵਲ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵੀਜ਼ਾ ਟਿਪ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੇ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੈਵਲ 2 ਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ABCD ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਫੇਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।